ప్రస్తుతానికి ఒక 4 పెడతారు, తర్వాత బ్యాలెన్స్ చేయండి, వర్క్ చేసి సరిపోతుంది. ఎట్లా లాస్ట్ ఫార్మ్ లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములా రాసాం. ఫార్ములా sin a plus b applications రాసాం equal to sin a cos b plus cos a sin b. లేదా 4 ఫార్ములాస్ సంవత్సరం అంతా మళ్ళీ రావు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. దీని నుంచి డెరైవ్ చేస్తాం. sin a minus b equal to sin a cos b minus cos a sin b. వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది, తెలిసిన వాళ్ళకి. తెలియని వాళ్ళకి ఫార్ములాకి ఉల్టా సీదా కనిపిస్తుంది. ఇట్ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ sin అండ్ ఇట్స్ cosine cos. ఇవి ఉంటాయి sin a plus b. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఒక కన్క్లూజన్ చెప్పాం. యాడింగ్ దిస్ addition gives left hand side is sin a plus b plus sin a minus b equal to these two cancel, cos a minus cos a into cos a sin b into minus cos a sin b cancel, left with sin a cos. Now you have to take this as some constant c angle. It should also be. What about this angle? So it is equal to c plus d by 2. Calculate c and d. Assuming c as a plus b. Because any formula given in base. D is equal to some angle a minus. So trigonometric ratios of sine both are in terms of same side. One angle is a plus b and is treated as some constant c. And the difference sin a minus b is treated as another constant d. Now what about c plus d? These two addition gives this b and b cancel and gives a. That implies a is equal to c plus d by 2. What about c minus d? Difference of these two gives 2b. A cancel, minus b becomes plus b and 2. From this angle b is nothing but c minus d by 2. So using this formula, we are writing above formula as sin of some angle, sin of same angle, another angle d is equal to 2 times. This plus is there, definitely either plus or minus. Right side is a combination of sin and cos, not having this alike terms, but it is in product form. ఈ రెండు కూడా sin cos యొక్క కాంబినేషన్ అవుతుంది. sin a plus b sin b, ఎందుకంటే sin a plus b sin a minus b మనకి sin a cos b cos a sin b వస్తాయి. బట్ డెఫినెట్ గా రైట్ సైడ్ గివ్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ sin and cos. So which one takes summation? When plus is there, sin takes the c plus d term. This is equal to c plus d term. Sin angle is the sum of angles by 2 and the cos angle is the difference of angles by 2 of the left side. It is in summation, writing as a product. That's you are named as a transformation. So transformation is nothing but expressing of sum of trigonometric ratios of sines into product of trigonometric ratios of either a combination of sin and cos or both sin and cos and cos. But in this case of sin a plus b, sin a minus b is the product of sin and cos. Definitely summation takes the sin and the difference takes the cos. Again subtracting, we will get one more formula. Above formula subtraction, that is equal to sin of a plus b minus sin of a minus b. These two will be cancelled and this becomes 2 times. 2 times of cos a sin b. Now it is again a combination of sin and cos. So what about a is called sum of left side angle divided by 2. What about b? Remember difference of angles of left hand side by 2. What is the sum of these two? A plus b and a minus b. So remember sin of an angle plus sin of another angle definitely takes 2 times of sin and cos, which takes the summation. Whereas in plus sin takes the summation, sum of angles by 2, cos takes the difference of angle by 2. In this case, cos takes the sum of angles by 2, sin takes the difference of angles by 2. This is your angle named as c and this is c. Remember sin c minus sin d. గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఫార్ములా కాదు. Sin c minus sin d using transformation means write down in terms of product. That is equal to cos and another one is definitely sin, which takes the summation of divided by 2.
C plus D by 2 for cos and C minus D by 2 for sin. Difference for cos, difference for sin, and sum for cos. Here is a sum for sin, difference for cos in case of plus sin. Just you have to observe every sign is there between them. Right side definitely a combination of sin and cos. Similarly, another two formulas. Base standard formula. రాసేదంతా అంతే మొత్తం చాప్టర్ అంతా ఇవే రాయాలి విత్ అప్లికేషన్స్. Again cos A plus B cos. This is equal. Cos A cos B minus sin A sin B. The formula for cos A plus B. Similarly, cos of A minus B cos. Cos A cos B plus sin A sin B. Now add these two. That is equal to cos of A plus B plus cos of A minus B. You want to use the transformation. These two must be alike, either sin and cos. There is no formula for tan. There is no formula for cot. There is no formula for cosecant secant. Cosecant A plus cosecant B formula elevam. Secant A plus secant B direct formula elanti. So transformation is only applied in case of sin summation, cos summation. These are the two formulas of cos A, cos B. The right side is alike terms, both gives cos S and is plus C sin is there. So like the previous one, cos C plus cos D is equal to 2 times of cos A plus B by 2 cos C plus D by 2 and the C minus D by 2. That is sum of the angles by 2, difference of angles, but there is no difference in this formula also, but both are in terms of alike ratios of cos. And cos of cos is there, the right side is always alike terms, but not two different cos and sin, but always gives both are same, either twice sin or cos. What about its difference now? This is our fourth formula. Intermediate exams కూడా ఉంటాయి. దాంట్లో మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ చాప్టర్ లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లికేషన్స్ 7 మార్క్స్ ఇస్తారు. ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కూడా ఈ చాప్టర్ 7 మార్క్స్ ఇస్తారు. మీకు ఉండేది 3 సెక్షన్స్ ఇంటర్మీడియట్ అంతర్భాష గా రాస్తాను. ఇది టోటల్ 75 మార్క్స్ ఇస్తారు ఒక్కొక్క పేపర్. ఇక ఐపీ సందర్భంలో వచ్చే మోడల్ ప్యాటర్న్ కూడా చెప్తున్నాను. 75 మార్క్స్ కి టోటల్ మార్క్స్ మాక్సిమం మార్క్స్ 75 అండ్ 3 సెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు. సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి, సెక్షన్ సి. దీంట్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. 10 ఇస్తారు, నో చాయిస్. నో చాయిస్ దీనికి చాయిస్ 20 మార్క్స్. సెక్షన్ బి లో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మ్యాథ్స్ లో. ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ పరంగా వేరే ఉండొచ్చు. ఈ 7 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. దీంట్లో చాయిస్ ఉంది, ఓన్లీ 5 రాయాలి. సెక్షన్ సి 7 మార్క్స్ మోడల్స్ ఇస్తారు. ఇది కూడా 7 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, 5 రాయాలి. ఇక్కడ 20 మార్క్స్, ఇక్కడ 7 into 3, 7 into 5, 35 మార్క్స్. టోటల్ 20 plus 20 plus 35. ఇది అలాట్మెంట్. 75 మార్క్స్ టోటల్ అగ్రిగేట్ మార్క్స్. ఇది పేపర్ ఏ, పేపర్ బి. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న ట్రిగ్నామెట్రీ పేపర్ ఏ కిందకి వస్తాం. నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా పేపర్ 1 కింద వస్తాం. 1A అని రాస్తారు. దాంట్లో మీకు దీంట్లో ఈ సెక్షన్ లో ఫిక్స్డ్ గా ఏ చాప్టర్ వస్తే ఫిక్స్డ్ గా ఇస్తారు ఐపీ కోడ్. మీరు కోవిడ్ దీంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి సిలబస్ రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. సిలబస్ రెడ్యూస్ ఎంత చేస్తారో తెలియదు. రెడ్యూషన్ చేసిన దాన్ని బట్టి అలాట్మెంట్ మళ్ళీ మారిపోవచ్చు. ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ మీద చెప్తాను. కనీసం ఐడియా ఉండాలి కదా, మన మీద ఐఐటీ చదువుతున్నాం కాబట్టి ఐపీ మనకి తీసుకోవాలి కదా. కొంతమందికి ఐపీ టెక్స్ట్ బుక్ అంటే చాలా తక్కువ ఇది ఉంటుంది. నేను ఐపీ చదివితే నాకు ఐఐటీ ఇస్తాను. ఐపీలో ఏ టు జెడ్ చదవమంటాం. ఏ టు జెడ్ చదివితే నాకు తెలిసి 60% వరకు ఆ లెవెలే ఇస్తారు. లెవెల్ ఈ 60% యాక్యురేట్ తెచ్చుకున్నాడికి ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో అడ్వాన్స్ లో అయితేనేమో నాకు తెలిసి 60% అయితే 1000 లోపే ఉంటాం. 60% ఈజీగా ఇస్తే, టఫ్ గా ఇస్తే ఈ 60% కి 400 లోపే ఉంటుంది.
ర్యాంక్. దీన్ని తక్కువగా తీసుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ బుక్ అంటే ఫిక్స్డ్ బుక్స్ కాదు, అది డెలిగేషన్ చాలా మంది కలిపి రాసే పేపర్స్ అవి. ఎన్సీఆర్టీ రాయించు స్టేట్ సిలబస్ కావాలి, ఎక్స్పర్ట్స్ రాసేది. దీన్ని మాత్రం నెగ్లిజెంట్ గా చేయొచ్చు. టెక్స్ట్ బుక్ అంటున్నారు, మేము టెక్స్ట్ బుక్ చేస్తే మాకు ఐఐటి సీట్ అంటే మా టెక్స్ట్ బుకే రాదు. నేను ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా కదా, సెట్ ఏ సెట్ బి రాసి సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా ఇది 2 కాస్ థీటా, అది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఐఐటీలో మీకు పెట్టారు కదా పేపర్స్. చూడండి, టెక్స్ట్ బుక్ లెవెల్ ఇస్తున్నారా, బియాండ్ లెవెల్ ఇస్తున్నారు, కాన్సెప్ట్ ఇదే ఉంటుంది. మ్యానిపులేషన్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ పెద్ద ఇస్తారు, భయపెడతారు కొన్ని క్వశ్చన్స్, భయపడడం క్వశ్చన్ వదిలేయాలి, ఏవైతే వచ్చో అవి చేయాలి. ఎగ్జామ్ వచ్చి చేసుకుంటారు, రానివి కాదు. చెప్పం హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తారు 164 చెప్పాం. నేను ప్రాబ్లమా 164 నేను ఇబ్బంది ఉందయ్యా. నేను ఇప్పుడు వీడియో ఆడియో కట్ అవుతుంది సార్. వీడియో ఆడియోనా? వీడియోకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, కానీ నేను ఇప్పుడు ఆపేసాను కాబట్టి రాదులే. నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కాబట్టి స్ట్రక్ అవుతుంది సార్. ఆడియో కూడా ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా కట్ అవుతుంది సార్. వినిపిస్తుందా? ఎస్ సార్, మధ్య మధ్యలో కట్ అవుతుంది సార్. ఆడియో వినిపించలేదంటే ఏం ప్రాబ్లం ఏముంది? లేదే. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు బాగానే ఉంది సార్, వీడియో బాగానే ఉంది, ఆడియో కట్ అవుతుంది సార్. కనెక్ట్ చేసి ఉంచాను. సరే, అట్లాగే ఉండండి, వేరే చూసి. ఇది వైఫై నిన్న వేరే దానికి కనెక్ట్ అయిందో చూడాలి. వైఫై కరెక్ట్ గానే ఉందమ్మా. ఇప్పుడు ఆడియో వీడియో ఓకేనా? అయితే నువ్వు మ్యూట్ చేసేసుకో, వినిపిస్తుంది. ఎవరు చేతులు ఎత్తున్నారు, ఓకే అనుకుంటే ఓకే. ఓకే ఓకే, వీడియో నేను ఆపేసి సెలెక్ట్ వస్తాను. ఓకేనా? ఒక హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఓకే అయితే. ఒకటి చేయండి, అందరు కాదు. ఓకే, హ్యాండ్స్ డౌన్ చేయండి. ఓకేనా? డౌన్ చేయం 55 డౌన్ చేయం. నువ్వు కూడా ఎవరు ఇంకొక ఇద్దరు నేను ఇబ్బంది ఉంటే అట్లా ఉంచండి, లేదంటే తీసేయండి. ఉందా ఇంకా స్టిల్? నిమిషం ఉన్నాం, నేను పెట్టుకుంటాను అట్లా ఉన్నాను. ఆడియో క్లియర్ గా వచ్చింది. అమ్మా ఇప్పుడు ఆడియో వినిపిస్తుందా? ఒకసారి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయడం క్లియర్ గా ఉందా లేదో? ఎవరన్నా ఒకరు, నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను ఒకరిని, ఒక నిమిషం ఉండండి, అన్మ్యూట్ చేస్తాను. ఒకరు అన్మ్యూట్ చేస్తాను, వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళు ఒకసారి చెప్పండి. 104 సార్ అంతా బాగానే ఉంది సార్, కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే అంటే ఓకేనా? అట్లా కదా, బ్లూటూత్ పెట్టాలి, ఇంకా క్లారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు అని వాయిస్. క్లారిటీగా ఉంది సార్. ఓకేనా? ఓకే 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 ఓకే, కంటిన్యూ. ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ లెవెల్ నువ్వు మ్యూట్ చేసేసుకోమ్మా. నువ్వు ఎవరైతే అన్మ్యూట్ చేసిన వాళ్ళు మ్యూట్ చేసేసుకో. A to Z అంటే ఏదైనా మనకి ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లెవెల్ ఇస్తారు. మీరు కొత్త ఏది ఊహించుకోమాకండి. ఐఐటి అంటే ఏందో నేర్చుకోవాలని అనుకోమాకండి. ఐఐటి అట్లా ఏం కాదు. స్కూల్ లెవెల్లో మనం ఫౌండేషన్ నేర్చుకునేది కేవలం యాక్యురసీ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసమే. మీకు రావాల్సింది క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్, అంతేగాని కాన్సెప్ట్ సంబంధించింది ఏ టీచర్ అయినా ఎక్కడైనా చెబుతారు, అంతకంటే అది ఎక్కువే ఉండవు. కాలేజీకి వచ్చినా, స్కూల్లో నేర్చుకున్నా, మీకు స్కూల్లో కాకపోతే కాలేజీలో స్కూల్లో నేర్పుతున్నారు. ఫౌండేషన్ మీన్స్ ఏంది? నువ్వు చదవాల్సిన 10th క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్ది 10th క్లాస్ నేర్పుతున్నారు, అంతే కదా కొత్తగా. ఇంకా ఎవరు హ్యాండ్స్ 4 మెంబర్స్ డౌన్ చేయలేదమ్మా, ఏందమ్మా వాళ్ళ ప్రాబ్లం?
హ్యాండ్స్ డౌన్ చేయండి అమ్మా మీకు క్లియర్ అయిన వాళ్ళు. నాకు ఇక్కడ మళ్ళీ హ్యాండ్స్ డౌన్ చేయకపోతే ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు అర్థం కాదు. ఓకేనా? హ్యాండ్స్ ఇంకెద్దరు ఉన్నారు డౌన్ చేయాలి వాళ్ళు. ప్రాబ్లం ఉండేది తెలియదు కదా నాకు. ఎవరు వాళ్ళ హ్యాండ్స్ కూడా కనిపించట్లేదు నాకు ఎక్కడ. హ్యాండ్స్ డౌన్ చేయండి అమ్మా. ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటేనే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. అది చేయమాకండి. లేదు నేను చూడద్దు కాదు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో కూడా. ఓకేనా? మనం కాస్ సి మైనస్ కాస్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ మైనస్ బి ఇది ఏమైద్దాం? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ sin A sin B అని వచ్చిద్దాం. దిస్ ఇస్ రిమెంబర్డ్ యాజ్ cos C minus cos D. Just A plus B is more than A minus B in general. If A and B are positive, this is equal to minus 2 times of sin of C plus D by 2 into sin of C minus D by 2. So right side is remembering as a formula is same. Sum of angles by 2, difference of angles by 2, but in this takes both are sines and also minus 2 outside. Both are sines and minus 2 is outside. Both మనకు మైనస్ వస్తాం. అవుట్ సైడ్ ఎలా ఉంటాయి? బోత్ సైన్లు ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. అన్నిటికీ మనకి డైరెక్ట్ రైట్ సైడ్ రాస్తున్నాం. ఇన్ ప్రొడక్ట్ లో రాసేటప్పుడు ఒకటి సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ బై 2 రాస్తాం, ఇంకోటి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ బై 2 రాస్తాం. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని కండిషనల్ ఐడెంటిటీస్ కొన్ని ప్రూవ్ చేస్తాం. స్టాండర్డ్ కండిషనల్ ఐడెంటిటీస్. ఇఫ్ A plus B plus C is equal to 180. First one, sin A plus sin B plus sin C. ఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలి యాజ్ అ ప్రొడక్ట్. ఎక్స్ప్రెసింగ్ యాజ్ అ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రీ రేషియోస్. ఇదంతా చెప్పాలి. sin A plus sin B plus sin C. ఇది రాయాలి ఫస్ట్. మీకు ఇంటర్మీడియట్ అడిగే క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవే, కానీ మనకి వేరే వాటిలో రిజల్ట్స్ లాగా వాడతాం వీటిని. ఇస్ ఈక్వల్ టు sin A plus sin B plus sin C is equal to 4 sin A sin B sin C. Na? Sin A plus sin C is 4 cos A by 2. Then prove it. First one. If sum of angles is 180, that is also in triangle ABC. Both are same. Sin A plus sin B plus sin C is equal to 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2. And prove it. Now applying the formula for the first two, both are in terms of sin. So what is the formula for this one? Left hand side తీసుకొని చేస్తున్నాం, అలాగే రైట్ సైడ్ నుంచి కూడా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి ఒకటే మెథడ్, ఒకటే ప్రొసీజర్, ఒకటే ఫార్ములా. Both are sin in terms of sin. Now it write down as 2 times of first take sin, next take cos, sum of angles by 2 and the difference of angles by 2 plus sin C. I am not changing the last term. I am applying only for the first two as sin of and cos. Both sin and cos because of plus sum of angles by 2 for sin and cos for the remaining. నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నారా హ్యాండ్స్ రైజ్ చేశారు? మీరు మధ్యలో హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకుంటున్నాను నేను. 2 times of sin A plus B by 2 sin A minus B by 2. From here sin A plus B by 2 can also be written using this one as sin of 180 minus C by 2. We can write as sin pi by 2 minus C by 2. At 90, sin changing to its co-ratio cos C by 2 because it is odd multiples of pi by 2, sin changing to its co-ratio cosine and cos C by 2 because of 90 minus C by 2 is in first quadrant because to all silver teacups it is positive. Sin is positive, so it is positive. Sin of 90 minus C by 2. This is sin cosine ga maridam. 90 minus C by 2 దగ్గర all silver teacups plus sin C by cos C by 2. So write down the first one is 2 cos C by 2 is equal to cos of A minus B by 2 plus, now this is in terms of half angle. Write down this is also in terms of half angle using sin 2A formula. Sin 2 theta formula 2 sin theta cos theta. Use that formula and write down sin C as 2 times of this angle. Right side is half of it. Sin A by C by 2 and also cos C by 2. Now what is the common in these two? 2 times of cos C by 2 is common. In these two, 2 times of cos C by 2 is common.
డెడ్ స్లోగా రాస్తున్నాం. ఎవరికన్నా తెలియని వాళ్ళు స్కూల్లో ఇంకేదైనా ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నేర్చుకోండి. అదే దీని గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఏం లేదు, ఒక స్టెప్ లో 2 స్టెప్ లో రాసేయచ్చు. 2 times of cos c/2. ఇవన్నీ ఊహల్లో ఉంటాయి. దీన్ని హాఫ్ యాంగిల్ రాయాలి, డైరెక్ట్ రాయాలి, cos c/2 కామన్ చేయాలి, cos a - b/2 మళ్ళీ sin c/2 ఉంటది, మళ్ళీ దీన్ని నుంచి వెనక్కి మార్చుకోవాలని తెలియాలి. అవన్నీ ఫాస్ట్ గా ఉంటే వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతానికి అంతా డెడ్ స్లోగన్ రాస్తున్నా. sin is equal to c/2. Again here sin c/2 is also expressing as in terms of a plus b/2, a plus b/2, pi minus of a plus b/2 and also by 2. c/2 can be written as pi by 2 minus of a plus b/2. Again sign changing to cos. Sign changing to cos. Again a plus b/2. So now bracket value 2 times of cos c/2. This is equal to cos a/2 minus b/2. This becomes cos a/2 plus b/2. Sin c/2 can be written as sin 90 minus of a plus b/2. This is equal to sign changing to cos because of odd multiple and first quadrant positive. Using a plus b plus c. This is your condition and you are getting some relation either left side or right side, calling as conditional identity. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ లో చేయడం ఈజీ, ప్రాబ్లం వెరిఫికేషన్ చేస్తాం అది కూడా చెప్తాం, కానీ ప్రొసీజర్ కంపల్సరీగా తెలిసి ఉండాలి. అగైన్ sin a minus b/2 plus sin a plus b/2 ఎక్స్పాండ్. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు మరి ఫార్ములా లాగా వస్తే cos a/2 cos b/2 sin a/2 sin b/2 plus cos of a plus b/2 cos a/2 cos b/2 plus minus sin a/2 sin b/2. So this sin terms cancel, left with సంవత్సరాలంతా నేర్చుకుంటారు. ఈ ఫార్ములా ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం ఆలోచన కూడా రాదు. దీనికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద్వారా చేస్తే డైరెక్ట్ గా కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు. సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2/2 డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ 2/2 అని ఒకే స్టెప్ లో రాయొచ్చు. నేను అది రాయట్లేదు ఎందుకంటే కొంతమందికి అదే కన్ఫ్యూజన్ కాబట్టి అక్కడే ఉంటది, అక్కడి నుంచి మనం ముందుకు రాదు. నేను ఆ పర్పస్ తోటి డైరెక్ట్ గా ఫార్ములాలే వాడేస్తున్నాను. తెలుసుంటే ప్లస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సైన్లు కట్ అవుతాయి, కాసులు మిగులుతాయని తెలిసి ఉండాలి. 2 times of cos a/2 cos b/2. So finally it is equal to 4 times of cos a/2 cos b/2 cos c/2. Properties of triangles, vectors and also trigonometry ఎక్కడెక్కడ వస్తుంటాయేమో ఇవన్నీ. అండ్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ ఏ సందర్భంలో అడిగినా మనం చేయొచ్చాం. సో వాట్ అబౌట్ sin a plus sin b plus sin c when a plus b plus c is equal to 180 is equal to 4 times of cos a/2 cos b/2 cos c/2. అది తెలుసుకొని గుర్తుంచుకుంటే కొద్దిగా బెటర్, లేకపోతే ప్రొసీజర్ అన్న తొందరగా చేయడం నేర్చుకోవాలి. దీంట్లో సెకండ్ వన్ చేశాను కాబట్టి మీరు చేస్తారు అనుకుంటున్నా. మరి ఇది sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c. 4 times of sin a sin b sin c. So prove this identity also. If a plus b plus c is equal to 180, show that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c. చేస్తున్నాను అనుకున్నాం ఇందాట్లాగే సేమ్ ఫార్ములా సేమ్ మెథడ్ సేమ్ ప్రొసీజర్. sin c plus sin d formula. So first step is 2 times of sin, sum of angle c is 2a plus 2b by 2, that becomes a plus b. Summation gives 2a plus 2b by 2 gives a plus b. Second one cos, because of plus sign, summation for sin and difference for cos. This becomes a minus b. 2a minus 2b by 2, 2 cancel, a minus b plus sin 2c. This is about sin 2c.
sin 2a plus sin 2b, sin of a plus b cos of a minus b into sin 2c. This is our first step. Write down sin a plus b as sin of 180 minus c. Summation is changing in terms of other one. At 180, it is in even multiples of 90, it becomes the same sign. 180 minus c, second quadrant sign is positive, plus. 180 minus c, in second quadrant, all silver teacup sign is positive, it is plus sign. Sign is positive, sign changing to same trigonometry ratio at even multiples of pi by 2. This is 2 into pi by 2. Even multiples, there is one of its allied angle. Now using the above result, it becomes 2 times of sin c into cos of a minus b. Now converting right side by sin 2c using sin 2 theta formula is equal to 2 sin theta cos theta. Use this formula also. This is written as sin c cos c. So again common values, 2 times of sin c is common. Cos of a minus b plus cos c. Now converting angle c, cos of 180 minus of a plus b. Because it is even multiple, it takes cos. Because it is even multiple of pi by 2, but it is in second quadrant. All silver teacups, cos is negative. Minus of cos a plus b. So this becomes 2 sin c, and this bracket value is cos of a minus b. Cos c is equal to minus of cos a plus b. Now use the formula of cos a minus b. Cos a cos b plus sin a sin b. This is equal to cos a minus b formula. Minus cos a cos b minus of sin a sin b. And close this one, and again one more bracket. This is equal to 2 times of sin c. Now this bracket causes cancel, sin becomes same. It is 2 times of sin c. This bracket value becomes 2 times of sin a sin b. That gives your total result is 4 times of sin a sin b sin c. This is also another standard result. మీలో చాలా మంది మెజారిటీ తొందరగానే చేయగలిగే వాళ్ళు ఉంటారు. స్టిల్ కొంతమందికి ఇంకా దాని మీద డౌట్స్ ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు. అవి క్లారిటీ కోసం నేను అన్ని డీటెయిల్ గా రాస్తున్నాం. ఇవి కూడా చిన్న చిన్నవి కూడా ఇది రాసే పర్పస్ మీరు ఫాస్ట్ గా తర్వాత ఫ్యూచర్ లో తొందరగా రాస్తారని. కాస్ వస్తే మైనస్ ఆఫ్ కాస్ ఏ ప్లస్ బి అని అర్థమైద్దాను. అక్కడ ఈవెన్ మల్టిపుల్ కాబట్టి సేమ్ కాస్ వచ్చింది. ఏ క్వాడ్రెంట్ ఊహించి డైరెక్ట్ గా మైనస్ కాస్ రాసి డైరెక్ట్ గా కాస్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఈ ఫార్ములా మైండ్ లో అనుకోవాలి. కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ కాస్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ సైన్ బి. కాస్ క్యాన్సిల్ 2 సైన్ ఏ సైన్ బి అని దీని నుంచి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ రాయగలిగి ఉండాలి. మధ్యలో ఈ స్టెప్స్ అన్ని నీకు అర్థం అవడానికి రాయడం. ఇవి ఫ్యూచర్ లో ఇవి ఉండవు, ఇవే రాస్తాం. సార్ అవి ఎలా రాస్తున్నారంటే అదే మన ఊహ. ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే నువ్వు చేసి ఉంటే వస్తాయి. అలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కొంతమందికి డౌట్ వచ్చింది, సార్ మెరిట్ స్టూడెంట్ డల్ స్టూడెంట్ అని ఎలా చేస్తారు? ఐక్యూ స్టూడెంట్ నాన్ ఐక్యూ స్టూడెంట్ అనే గెస్ చేయాలి, మార్చాలి. ఐక్యూ ఉందా లేదంటే ఐక్యూలు ఉంటాయి అందరికి, కానీ దాన్ని పూర్తిగా 100% దాన్ని దీనికి యూటిలైజ్ చేయాలి. కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. దాన్నే మనకు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నదాన్ని బట్టి ఈ పర్ఫెక్షన్స్ పెరుగుతాయి. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ 1-2 సార్లు చేసినాక మళ్ళీ అదే చేయటం ఎందుకు, డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు కదా అని నీ మనసులో అనిపించాలి ఇది రాయాలని. ఇది ఎందుకు రాయటం, ఎలాగ ఇదే ఏం కట్ అవుతున్నాయో చెప్పగలిగితే చాలు, ఏం మిగులుతాయో చేతి చాలుగా. అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న బిట్వీన్ టర్మ్స్ మనం వదిలేసి ఇది రాయాలి. అప్పుడు మనకు ఆ ఫాస్ట్నెస్ వచ్చేది. అది టాపర్స్ చేస్తున్నారు, మీరు చెయ్యరు. నాకు తెలిసి టాపర్ కి డల్లర్ కి తేడా ఏంటంటే అదే. అది నువ్వు నేర్చుకో, ఇప్పుడు చెయ్యి. ఆ ఊహాజనితం రావాలి. నీకు పేపర్ మీద రాస్తేనే మనకి కనిపిస్తాయి, మనకి కళ్ళకి కనిపిస్తాయి. లేకపోతే మనకు కనిపించు. ఏందో రాస్తున్నారు సార్, అది అయిపోయింది. వాళ్ళు రాస్తున్నారు, వాళ్ళందరూ రాసుకుంటున్నారు, నేను రాయట్లేదు. వాళ్ళు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇనిషియల్ గా ఇవన్నీ రాస్తారు. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే అవాయిడ్ చేస్తారు. ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసి డైరెక్ట్ గా రాసేసుకుంటారు. సో ఎవరైతే అవాయిడ్ చేస్తారనేది ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన పార్ట్. 2 years లో నేర్చుకునేది ఇదే. హౌ టు రెడ్యూస్ యువర్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్, హౌ టు రైట్ డౌన్ ద స్టెప్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. మనం పేపర్ మీద రాసేది తగ్గించుకుంటూ
అవసరమైన క్యాలిక్యులేషన్ మాత్రమే రాసేటట్టుగా అలవాటు చేసుకోవడమేనా ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ అవడం. మీరు నేర్చుకోవాల్సినవి అవే. బోర్డు మీద మరి మొత్తం ఎందుకు రాస్తున్నారు సార్ అంటే స్టార్టింగ్ లో తప్పదు, అవి చెప్పాలి కదా, ఇవి ఇలా వస్తాయి, ఇవన్నీ కాదు, నాకు ఇది కావాలి, ఇది ఎలా రాస్తావు అని. దీనికి రావాలి. ఇప్పటికే 2 సార్లు రాశాను, కొంతవరకు కొంతమందికి ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. సార్ బ్రాకెట్లో రాస్తున్న సైన్ ఏ ప్లస్ బి లేదా కాస్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా కదా, అవి యాడ్ చేస్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తాయి మనం రాయగలిగితే చాలు. అది నీకు మైండ్ లో ఉంటే ఇవి వచ్చేస్తాయి. అవి మన కళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి, కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు కొన్ని కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు కూడా నాకు కనిపిస్తాయి. అలాగే కనిపించేవాడు డైరెక్ట్ రాస్తాడు, కనిపించినాడు బోర్డు మీద రాస్తాడు, పేపర్ మీద రాస్తే అర్థం అవుతుంది. ఇలాగ థర్డ్ వన్ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ a plus b plus c is equal to 180. Cos a plus cos b plus cos c. దీని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కోండి. దిస్ ఇస్ యువర్ థర్డ్ వన్ విచ్ ఇస్ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఆల్ కేసెస్. వేరే చాప్టర్లు ఎక్కువగా మనకి ఈ 3 కనిపిస్తుంటాయి. ఇది రాయండి. మనకి ఫెమిలియర్ గా కనిపించే 3 ఇక్కడ రాసేస్తున్నాం. ఇంకేదైనా కొంచెం చిన్న చిన్న మ్యానిపులేషన్స్ ఉన్నాయి, రాద్దాం. అంటే యాంగిల్ సమ్మేషన్ మార్చుకుని రాయడమే. కండిషన్ మారిద్ది ఎలా. ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ లో ఇవి పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ కాదమ్మా. మీకు ఆల్రెడీ అసైన్మెంట్ 1 ఇచ్చాము, ఆ పని నువ్వు చేయొచ్చు, ఎలా చేయాలో చెబుతాను, దాన్ని పట్టుకొని ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. కానీ నాకు ఇది కాదు కావాల్సింది, ప్రొసీజరే కావాలి. నీకు ప్రొసీజర్ ఫెమిలియర్ అవ్వాలి, తక్కువ స్టెప్స్ రాయాలి, లీస్ట్ పాసిబుల్ స్టెప్స్ రాయగలిగితే అప్పుడు బాగా రాస్తున్నట్టు, క్యాలిక్యులేషన్ యాక్యురసీ ఉన్నట్టు, తప్పులు పోకుండా. అగైన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములా cos c plus cos c. బోత్ కాస్లే వస్తాయమ్మ. నేను cos c రాయట్లేదు, అలాగే ఉంచుతున్నాను. నా a plus b by 2. ప్రతి దాంట్లో నేను మారుస్తున్న కూడా ఇదేనమ్మ. a plus b by 2 is equal to cos of pi by 2 minus c by 2. a plus b plus c 180 by 2 gives pi by 2 minus c by 2. మరి ఏదైనా డౌట్ సార్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నారా అని. నేను దీని క్రియేట్ చేయట్లేదు, దీని నుంచి రాస్తున్నాను. a plus b by 2 is equal to 90 minus c by 2. So it is at cos, even odd multiples of pi by 2, it becomes sin c by 2. Co-ratio of cos is sin, and this becomes pi by 2 minus c in first quadrant, it is positive, plus sin c by 2. So this is the one of the allied angle, n pi by 2 plus or minus some theta gives either sin or cos, depends upon even multiple same, odd multiple takes its co-ratio, sin cosine cosine ఒకదాని కూడా మారిపోతుంది. Good, sin c by 2. Write down this is 2 sin c by 2. So this is 2 sin c by 2 cos of a minus b by 2 plus cos c. So how to write down cos c depends upon this conversion. So there are 3 formulas for cos c. Cos c has 3 formulas. One is cos square c by 2 minus sin square c by 2 is one formula. Second one is 2 cos square c by 2 minus 1, 1 minus 2 sin square c by 2. So these are the 3 formulas. So you have to use the one of the suitable. ఇందులో ఇదే అనుకుంటాం. మనం ఇది రాసినా పర్లేదు, ఇది రాసినా పర్లేదు, మీద రాద్దాం. మరి నేను ఇది రాస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది sin c by 2 ఉంటే ఇక్కడ sin c by 2 రాసుకోవాలి. ఇక్కడ కాసులు వస్తే కాస్ ఫార్ములా వాడు. ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వాడాలి. ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేస్తాం. cos c యూజింగ్ cos 2 theta ఫార్ములా. ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చింది కాదు. cos 2 theta ఫార్ములా cos square theta by 2 sin square theta 2. In a plus b, cos of a plus b, take a and b are as theta. Cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. So here is 2 theta, half of the angle right side. Here is c, half of the angle is this one. If you convert in terms of cos, you will get this one. It is converting in terms of this as a sin, you will get this one. ఇదే ఫార్ములా వచ్చిందని చెబుతాం. మనం మాత్రం అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలోనే మనకి మ్యాథమెటిక్స్ రాదు, ఇది ఇంప్లిమెంటేషనే రాదు. దిస్ ఈక్వల్ టు 1 minus 2 sin square c by 2. I am choosing this as a suitable because of here is sin c by 2 to take it as a common. So 1 is outside and remaining. This is equal to 1 plus 2 sin c by 2 cos of a minus b by 2 to sin square c by 2. Now take 2 sin c by 2 common.
1 plus 2 sin c by 2 is common. Cos of a minus b by 2 minus sin c by 2. Now write down sin c by 2. It is sin c by 2 can be written as cos of a plus b by 2. Ikkade undam. Sin c by 2 can be written as cos of a plus b by 2. After taking common, this bracket value converting in terms of a and b. మనం previous అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అదే చేస్తున్నాం, ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తున్నాం. It is sin c by 2 all is written as cos of a plus b by 2 can be written as 90 minus c by 2 as cos of a plus b by 2. So here is there, then I am writing directly. 1 plus 2 sin c by 2 cos of a minus b by 2 minus cos of a plus b by 2. ఇది ఆల్రెడీ ఇందా రాసాం, దాంతో మార్చేస్తున్నది. Sin c by 2 is equal to cos of a plus b by 2. Vice versa it is possible. Now expanding by using cos a minus b, cos a plus b. ఏం మిగిలిందో చూడండి. This bracket term. 1 plus 2 sin c by 2 cos a minus b cos a by 2 cos b by 2 plus sin a by 2 sin b by 2 minus within the brackets this is equal to cos a by 2 cos b by 2 minus sin a by 2 sin b by 2. So this one. So cancellation is cos, left with sin terms. This is equal to 1 plus 2 sin c by 2 within the bracket 2 times of sin a by 2 sin b by 2 as a plus term. So left with 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా వచ్చే దాంట్లో ఇది ఒకటం, సైన్ ఫార్ములా ఒకటి కాస్ ఫార్ములా ఒకటి ఎక్కువగా వస్తాయమ్మ. సో ఈ మూడు రిజల్ట్స్ పర్ఫెక్ట్ గా తెలిసి ఉండాలి. ఒకటి గుర్తుంటే మంచిది, లేదా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని తెలిసి ఉండాలి. ది కండిషనల్ ఐడెంటిటీస్. సో వీటిని వాడి మనం వేరే ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. అది ఒకటేదో రాస్తున్నాం. కాస్ టు ఏ ప్లస్ కాస్ టు బి ప్లస్ కాస్ టు సి అంట. ఇది కూడా ఒకటి రాయడం. ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి 180 అయితే ఇది రాయాలం. కాస్ టు ఏ ప్లస్ కాస్ టు బి ప్లస్ కాస్ టు సి. ఇది అయిపోయిన వాళ్ళు అది రాసేయండి. ఒకటి వస్తే 3-4 ప్రాబ్లమ్స్ రాసేయచ్చు. అక్కడి నుంచి నేను తగ్గించి రాస్తాను. క్యాలిక్యులేషన్ ఫాస్ట్ గా రాయాలి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ ఏని చేసాం కాబట్టి అదే అప్లికేషన్ దీనికి కూడా. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 times of cos, sum of angles by 2 gives a plus b, difference gives cos of a minus b, and keep cos to c same, don't change this one. Now cos of a plus b is equal to cos of 180 minus c. Because of even multiples cos c, it is in second quadrant minus. So cos of a plus b is equal to minus cos c. So minus 2 times of cos c, cos of a minus b. Now write down cos to c in terms of cos. 2 cos square c minus 1. Again this is equal to 2 cos square theta minus 1, 1 minus 2 sin square theta. So use this formula here and take common and simplify. మామయ్య ఏదో ఫోన్ చేశాడు, ఒకసారి ఫోన్ చేయండి మామయ్యకి. ఎందుకు చేశాడు చెయ్యి. నా ఫోన్ నీ ఫోన్ చేశాడు అమ్మాయి చెయ్యి. కామన్ దీన్ని అమ్మ ఎంత వస్తుంది. minus cos to c common and keep minus 1 first and minus 2 times of cos c common and balance is cos a minus b minus cos c. Again minus cos c can be written as cos of a plus b. This becomes plus cos a plus b. So this is cos of a minus b plus cos of a plus b.
minus 1 minus 2 cos C. This is again cos A cos B plus sin A sin B plus cos A cos B minus sin A sin B. So sin terms cancel. It left with 2 times of cos A cos B. Minus 1 minus 2 cos C into 2 cos A cos B. This is equal to minus 1 minus 4 cos A cos B cos C. సో ఈ ఒక్క రిజల్ట్ వస్తే మనకి ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ చేసాయి. 2 ప్రాబ్లమ్స్ దీంతో అప్లికేషన్స్ ఏనా. minus 1 minus 2 cos A cos B is equal to minus 1 minus 4 cos A cos B cos C is your result. When A plus B plus C 180 cos 2A plus cos 2B plus cos 2C is this one. సో ఈ 2 రిజల్ట్స్ కూడా దీని నుంచి వచ్చాయనమ్మ. రిజల్ట్ 1 ఈ 2 చెప్తారా. is also another standard identity. దీని అప్లికేషన్ ఏనమ్మ ఇది కూడా. sin square cos square sin square అన్నీ కూడా స్క్వేర్ లే. Now using this formula sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2. From this one write down cos 2 theta right side, 2 sin square theta left side. Whenever cos square theta is there, we can write as 1 plus cos 2 theta by 2. ఇంత రాయాలా. ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి రాస్తారా. So use the formula of the first for the case of this one and this one for the second and use this result in that case. First one sin square A plus sin square B plus sin square C. Use this formula as 1 minus cos 2A by 2, 1 minus cos 2B by 2, 1 minus cos 2C by 2. Whenever square is there, you have to use this formula. Then you have to follow the same procedure of the previous. So LCM and 1 plus 1 plus 1 3 minus within the brackets cos 2A plus cos 2B plus cos 2C. It is already proved in the previous question. And take this as the equation 1 and follow the same one. Then you have to use the transformation for that one as the previous case. And this is written as 3 minus minus 1 minus 4 cos A cos B cos C whole divided by 2. So simplification is 3 minus or minus plus 4 cos A cos B cos C. That becomes 2 plus 2 cos A cos B cos C. So this is the calculation is 2 plus 2 cos A cos B cos C. And do the same procedure for this one. Instead of minus you have to take plus. That becomes 1 minus 2 cos A cos B cos C. దీనికి చేశాను ఇలాగే దీనికి కూడా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. ఇది ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేశాం కదా cos A cos 2B minus 1 minus 4 cos A cos B cos C. దాన్ని దీంట్లో రాసేస్తే క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చింది minus or minus plus 4. This is plus 4 cos A cos B cos C divided by 2 1 2 cancel. ఈ మధ్యలో మైనస్ ఇస్తే దాని తగ్గట్టుగా ఫాలో అవుతాం. ఇక్కడ మైనస్ పెట్టుకొని మైనస్ ప్లస్ మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సపరేట్ చేసుకోవాలి. ఇలా డైరెక్ట్ రైట్ అని ఉండదు. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుని తర్వాత ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. దీని నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు సైన్ స్క్వేర్ తెలిస్తే కాస్ స్క్వేర్ ఏమవుతాం 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్. సో 3 మైనస్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ సైన్ స్క్వేర్ బీసీ 3 మైనస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ కూడా నీ ఆన్సర్ కరెక్టే. అలానే చేయొచ్చు. లేదు సార్ అనుకుంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా రాస్తాం ప్లస్ this is equal to this one and this is equal to this one and this is equal to plus. This becomes 1 minus. That is your answer. Second one, this is your answer. 1 plus cos 2A 1 plus cos 2B 1 plus cos 2C by 2 LCM and write down. ఇది ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ కాబట్టి అదే రాసేస్తున్నాం. ఇది ఏదైనా మధ్యలో మైనస్ వస్తే సపరేట్ గా రాసుకోవాలి.
So this is about the transformations of standard questions. ఇంకొకటం a plus b plus c is equal to 180. ఐపీ అని సపరేట్ గా ఎవరు చెప్పరు మీకు ఇంకా ఫ్యూచర్ లో అన్ని దీంట్లోనే దీంతో అయిపోతుంది. ఇది ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో అవే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. If a plus b plus c is equal to 180, sin a by 2 plus sin b by 2 plus sin c by 2 is equal to sin of pi by 4 minus pi minus a by 4, pi minus b by 4, pi minus c by 4. By 4m. So write down this one. Show that this result. 4 times sin of a minus pi minus a by 4 pi minus. ఈ ఇంటర్మీడియట్ లో ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు, అందరు తప్పులు రాస్తారు. మెజారిటీ పీపుల్ తప్పు రాస్తారు. ఒక నిమిషం ఆగుదాం అనుకుంటున్నా, మరి చేయండి, చేసినాక చెబుతారు. తప్పులు ఉంటే చూద్దాం, ట్రై చేయండి. చేస్తున్నారా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? sin c by 2 ఇంతవరకు వస్తుంది. దీన్ని రైట్ 2 times of sin a plus b by 4 cos of a minus b by 4 LCM by 2 a minus b by 4 plus sin c by 2. How to write down sin c by 2 in terms of a? దీన్ని ఏం చేయొచ్చు? How to write down c by 2? మార్చండి. In terms of cos. మార్చుకోండి. పైన ఏదైనా కన్క్లూజన్ నేను +1 -1 ఏదైనా మిస్ అయితే అది రాసుకోవాలి. నేను ఏదో +1 వదిలేసినట్టున్నాను. ఏదో +1 వచ్చింది అనుకుంటాం. ఎవరు 157 చేసావా? ఏదో ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అనుకుంటాం. +1 ఏదో ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. సో sin c by 2 ఎవరు రాయొచ్చాం? ఇందా రాసిందే cos of a plus b by 2 sin a plus b by 4 cos of a minus b by 4 plus this is equal to cos of a plus b by 2. ఇది by 2 ఉన్నాం, ఇది by 4 లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా మార్చుకుంటాం. ఇక్కడ sin లో ఉంది కాబట్టి sin ఫార్ములా వాడతాం. ఇది కూడా 1 - 2 sin square a plus b by 4
ఇక్కడ బై 2 ఏమో ఇంకో బై 2 వచ్చింది. 1 - 2 sin square a plus b by 4. సో ఆ రిజల్ట్ లో మనకి +1 ఎక్స్ట్రా అవుతున్నాం. నేను చిందాక రిజల్ట్ కి లాస్ట్ లో +1 యాడ్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ +1 అవుట్ సైడ్ 1 plus 2 times of sin a plus b by 4 cos a minus b by 4 minus 2 times of cos of a sin square of a plus b by 4. Now take outside 2 sin a plus b by 4 outside. This is equal to cos of a minus b by 4 minus sin of a plus b by 4. So write down the second one is a plus b by 4 as 90 in terms of either sin or cos. అట్లా కూడా మార్చుకొని చేయడం. Sin of a plus b by 4. ఇదేమో కాస్లో ఉంది, సైన్ లో ఉన్నాం. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్ గా కుదరదు. రెండింటిని ఒక దాంట్లో మార్చుకోవాలి. కాస్లోకి కానీ సైన్ లోకి. So this bracket term you can write as, and keeping this as a cos of a minus b by 4 minus this is written as cos 90 minus of a plus b by 4. And now cos e minus cos d formula. What is the formula for cos c minus cos d formula? Minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2, where c and d are given as a minus b by 4 pi by 2 minus of a plus b by 4. So use that formula and simplify. This is equal to 1 plus 2 sin a plus b by 4 into minus 2 times of sin a by 4 minus b by 4 plus pi by 2 minus a by 4 minus b by 4 by 2 into sin of a by 4 minus b by 4 minus pi by 2. This becomes plus a by 4 plus b by 4 whole divided by 2. So what is our simplification? This is equal to cos c minus cos d minus 2 sin of c plus d by 2 sin of c minus d by 2. Use that formula and simplify. This is equal to 1 plus 2 sin, keeping a plus b by 4 same, and this is equal to minus 2 times of a by 4 minus a by 4 cancel, left with pi by 2, that is equal to sin of pi by 2 minus b by 2 divided by 2. Pi by 2 minus b by 2 minus b by 2. 2 times of minus b by 4. That becomes my plus b by 2 minus b by 2 divided by 2. And sin of this is equal to a by 4 cancel minus pi by 2. This is equal to minus b by 2 plus a by plus a by 2 whole divided by 2. So what about your calculation part? Here is minus is common, this becomes plus. Sin of minus theta is minus sin theta. So the minus this is plus పెట్టేస్తాం. దీనికి pi minus b by 4 ఇది కూడా pi minus a by 4 అవుతుంది. So finally left with ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయడానికి పవర్ మారకూడదు, అందుకని cos 90 minus theta లో రాస్తాం sin ని. So this is equal to 1 plus 2 times of sin a plus b by 4. This becomes minus is common from the second one and it becomes plus 2 times of sin pi by 4 pi minus b by 4. Here is minus is common, it becomes plus, and this is written as plus and minus interchange, and sin of pi minus c by 4 pi minus a by 4. Now converting a plus b by 4 as a plus b is equal to pi minus c in the beginning. Therefore your result is 1 plus 2 times of sin
pi minus c by 4. This becomes 4 times sin pi minus b by 4 sin pi minus a by 4. సో మనం స్టార్టింగ్ లో ఈ 1 వదిలేసాం, 1 రాసుకోండి. సో ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ కూడా కొద్దిగా ఇంపార్టెంటే, చేయొచ్చు. అట్లాగే ఏదైనా సమ్మేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పై అక్కర్లేదు, 90 అవ్వచ్చు, 270 అవ్వచ్చు, దాని తగ్గట్టు ఇది మార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ ఎలా చేస్తాం, లేదా అంటున్నాం కదా ఆల్టర్నేటివ్ కూడా దీంట్లో చేయొచ్చు అని. ఈ కండిషనల్ ఐడెంటిటీ ఏమన్నాం, a ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 అని ఇచ్చాం. మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ చేసిన 4 రిజల్ట్స్ రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ వన్ సైన్ ఏ, సైన్ బి, సైన్ సి, ఇది ఎంత వచ్చినాం, 4 టైమ్స్ ఆఫ్ cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2. ఈ స్టేట్మెంట్ అవునో కాదో వెరిఫై చేయాలి. whenever conditional identity is given, then take ABC as some combination of angles. సో నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోవచ్చు. 3 యాంగిల్స్ యాడ్ చేస్తే 180 ఉండాలి. అదే ట్రయాంగిల్ అన్నాం అనుకో, నెగిటివ్ తీసుకో, ఇక్కడ నెగిటివ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. a ప్లస్ బి ప్లస్ సి 180. నేను అన్ని ఈక్వల్ గా తీసుకున్నాను. a ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు సి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 3. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 60. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో వాట్ ఎవర్ ద రిజల్ట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇది మనకి ఎగ్జామ్ లో ఇస్తారు, రైట్ సైడ్ అడుగుతారు. LHS ఎంత కనుక్కుంటాం, sin 60 ప్లస్ sin 60 ప్లస్ sin 60, ఒక్కోటి √3/2 ఇంటూ 3 వస్తాం. ఇది LHS. అలాగే ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ లో RHS కనుక్కుంటాం. ఏ ఆప్షన్ లో మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా 3√3/2 వచ్చి చూస్తాం. 4 ఇంటూ cos 30 cos 30 cos 30. cos 30 వాల్యూ √3/2 √3/2 √3/2. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ 4 క్యాన్సల్, లెఫ్ట్ విత్ 3√3/2. ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఇలా ఈక్వల్ అయిద్దాం. ఒకవేళ ఇలాంటి 2 ఈక్వల్ అయితే దెన్ యూ హావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ కాంబినేషన్, సో దట్ రిజల్ట్ షుడ్ నాట్ బి గోస్ టు 0. రిజల్ట్ 0 అయితే మనకు ప్రాబ్లం కదా. అలా కాకుండా ఏదైనా తీసుకోండి. ఈ కాంబినేషన్ ఇష్టం 90 30 60 అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. దానికి నేను కంపల్సరీ ఏం కాదు, ఇష్టం వచ్చిన కాంబినేషన్. సో దట్ ఈస్ 90 180 వచ్చి రాసుకుని ఇట్లా వెరిఫై చేస్తారా. దిస్ వెరిఫికేషన్ ఈస్ ద బెస్ట్, సింపుల్ టు డూ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇలా కండిషనల్ ఐడెంటిటీ ఇస్తే వాడికి దొరికిపోయినట్టు. ఎందుకంటే జస్ట్ 3 యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని తీసుకుంటాం, LHS RHS వెరిఫై చేస్తాం, అయిపోయింది. అది కాదుగా ప్రాసెస్. మనం ముందు ఆ ప్రాసెస్ నేర్చుకోవాలి, అది మనకు అవసరం. దానికి ప్రొసీజర్ తెలియాలి, ఆల్టర్నేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగిన ఎగ్జామ్ లో. కాబట్టి ఈ చాప్టర్ లో క్వశ్చన్స్ ఇలా ఇస్తే నీకేమి ఇబ్బంది ఏం కాదు, వెరిఫై చేయొచ్చు. సో వెరిఫికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎనదర్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్. కానీ అది ఫాలో అవ్వమని నేను అడ్వైజ్ చేయను. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేసుకో తప్ప నేర్చుకోవాలి తర్వాత బయటకు వచ్చి. ప్రొసీజర్ కంపల్సరీ, ప్రొసీజర్ తెలియాలి. వెరిఫై చేస్తే కుదరదు. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రొసీజర్లే ఫాలో అవ్వాల్సి వచ్చింది. మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ట్రై చేస్తారు. ప్రొసీజర్ రాకపోతే మన ప్రాబ్లమ్స్ రావు. కాబట్టి దెన్ బెస్ట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ డూ ద ప్రొసీజర్. ఎలా అయితే ఎలా ఫాలో అవుదాం. ఏదో కండిషన్ ఇస్తాడం, ఇది ఎలా చేద్దాం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఇస్తే చేసాం ఇందాక. ఇప్పుడు క్యూబ్ ఇస్తే ఎలా ఫాలో అవుదాం. సపోజ్ a ప్లస్ బి ప్లస్ సి 180 అనుకో, ఇదే అనుకొని చేస్తున్నాం. సైన్ క్యూబ్ ఏ ప్లస్ సైన్ క్యూబ్ బి ప్లస్ సైన్ క్యూబ్ సి ఎలా ఫాలో అవుతాం. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అప్లైడ్ వెన్ ఎవర్ ద పవర్ ఈజ్ 1. పవర్ లో 3 ఉంటే రాదాం, మనకి పవర్ 1 ఉంటేనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయగలం. అందుకని దీనికి పవర్ 1 మార్చుకుంటాం. సైన్ 3θ ఫార్ములా ఉపయోగించి చేస్తాం. సైన్ 3θ ఇది ఈక్వల్ టు 3 sin theta minus 4 sin cube theta. These are the two trigonometric ratios of sine whose powers as 1 and this is a power 3 connected by this one. అదే sin square theta కి రిలేషన్ రాసాము, cos square theta కి రాసాను. sin square theta అయితే 1 minus cos 2 theta by 2. ఇక్కడ పవర్ 2 ఉంటే ఇక్కడ పవర్ 1 ఉన్నాం. అలాగే cos square theta ని 1 plus cos 2 theta by 2. పవర్ 1 ఉన్నప్పుడే మనకి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అప్లికబుల్ అవుతుంది. అందుకని దాన్ని అలా మార్చుకుంటాం. ఇది ఆల్రెడీ చేసాం ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్. Now using trigonometric compound angles formulas of multiple and submultiple formulas, then sin 3θ, sin cube theta is calculated as sin cube theta is equal to 4 sin cube theta is equal to 3 sin theta minus sin 3θ. Write down sin cube theta is equal to 3/4 sin theta minus 1/4 sin 3θ. Using this is a cubic term, this is a not cubic term. So each one is converting by using this formula. So first one is 3/4 sin A minus 1/4 sin 3A.
3/4 sin B minus 1/4 sin 3C sin 3B plus 3/4 sin C minus 1/4 sin 3C. So this is your LHS. నేను రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాయలేదని దీన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అనుకుంటాను, రైట్ సైడ్ రాయాలి. నౌ 3/4 ఈస్ కామన్. ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే కదా, sin A ప్లస్ sin B ప్లస్ sin C. అలాగే 1/4 కామన్ తీసి sin 3A ప్లస్ sin 3B ప్లస్ sin 3C. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. దీన్ని సపరేట్ కనుక దీన్ని సపరేట్ కనుక ఇది ఎలా చేయాలో చెప్పాం, అలాగే దీనికి కూడా ఫాలో అవ్వాలి. నేను ఇక్కడ నుంచి నేను చేయట్లేదు, మీరు చేసుకోవాలి. అలాగే కాస్ క్యూబ్ వచ్చినా చేయొచ్చు, ఇలా కూడా కాస్ క్యూబ్ వచ్చినా చేయొచ్చా. అలాగే sin పవర్ 4 వచ్చినా కూడా స్క్వేర్ ని మార్చు ముందు మళ్ళీ దీన్ని హోల్ స్క్వేర్ చేయి, మళ్ళీ మార్చుకో చేయి. నేను ఓన్లీ కన్వర్షన్ చెప్తున్నాను, ఈ బ్రాకెట్ టర్మ్స్ మీరు చేసుకోవాలి. డౌట్ కన్వర్టింగ్ దిస్ యాజ్ ఏ ఈక్వేషన్ 1, ఇదొకటి సపరేట్ చేయి, రెండు ఇక్కడ రాసేసుకో. దీనికి ఎలా వచ్చిందో దీనికి కూడా అలాగే వస్తాయి, ఎందుకంటే A ప్లస్ B ప్లస్ 180 అయినా 3A ప్లస్ 3B ప్లస్ 3C 3π అయినా ఒకటే ప్రొసీజర్ వస్తుంది, మీరు అదే ఫాలో అవచ్చు. అంటే ఇక్కడ దీనికి ఏమొచ్చింది మీకు 4 cos A/2 cos B/2 cos C/2, ఇంకా ఇదేమొచ్చింది 4 cos A/2 cos 3B/2 cos 3C/2 వచ్చింది. 4 కట్ అయింది, ఇక్కడ కూడా 4 కట్ అయిపోయి ఇది మీద మిగిలిద్ది. నేను కన్వర్షన్ రాస్తున్నాను, మిగతాది మీరు వేసుకోవాలి. cos cube A cos cube B cos cube C ఎలా చేస్తాం, అగైన్ యూజింగ్ cos 3A ఫార్ములా. నేను వరకు కన్వర్షన్ రాస్తున్నాను, మిగతాది మీరు చూసుకోవాలి. నేను ఫార్ములా ఎలా రాయాలో చెప్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 cos cube A minus 3 cos A. From this 4 cos cube A is equal to 3 cos A plus cos 3A. క్యూబ్ లో ఉన్న దాన్ని పవర్ 1 లో ఉన్న ట్రిగ్నామెట్రీ రేషియోస్ లో మార్చమంటే ఇలా రాస్తారమ్మ. This is equal to 3/4 cos A plus 1/4 cos 3A. Then use this formula. ఇక్కడ నుంచి ఆ పై ఫార్ములా మార్చుకో, cos A plus cos B plus cos C చేసాం, అలాగే cos 3A plus cos 3B plus cos 3C కూడా ఇలాగే ఫాలో అయి చేయాలి. సో అవన్నీ మీకు ఎక్సర్సైజెస్ మీరు చేసుకోవడమే. సో 1 మోర్ అని చెప్పాం, వెరిఫికేషన్ చెప్పాం, అది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు చెయ్యొద్దు. ప్రొసీజర్ చేయండి, ప్రొసీజర్ అడగండి ఎలా చేయాలి. వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్ వస్తే నేర్చుకోవాలి, దట్ ఇస్ రిక్వైర్ ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ చేసే కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ యాక్యురసీ వస్తుంది, తక్కువ టైంలో రాయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే sin పవర్ 4 అడిగినా కూడా అలాగేనమ్మా, sin పవర్ 4 θ ఏ అడిగా అనుకోం ఎలా రాస్తాం sin పవర్ 4 θ. This is written as sin square theta whole square. This is equal to 1 minus cos 2 theta by 2 whole square still. This is equal to 1/4 plus 1/4 cos square 2 theta minus 1/2 2 cos 2 theta. 1/4 sorry. 1/4 2 cos 2 theta. A minus B whole square. A square plus B square minus 2AB divided by 4. విడివిడిగా రాశాను. సో ఈ 1/4 తోటి మనకి ఏం ప్రాబ్లం రాదు. ఈ 1/4 ని మళ్ళీ మారుస్తాం, cos square 2 theta 1 minus 1 plus cos 4 theta by 2. 2 theta becomes 4 theta minus 1/2 cos 2 theta. So this is equal to 1/8 plus 1/8 cos 4 theta minus 1/2 cos 2 theta. దీనికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు వాడతాం, అంటే ఇక్కడ పవర్ 4 లో ఇచ్చిన ఈచ్ టర్మ్ ఇలా మార్చుకుంటాం. ఇది కాన్స్టెంట్ గా దీని అలాగే ఉంచుకుని ఈ మూడింటికి అప్లై చేస్తాం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అకార్డింగ్ టు ద కండిషన్ ఫర్ ఏబీస్. అలాగే cos పవర్ 4 కూడా ఎలా మారుస్తాం, cos స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది 1 ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్ టర్మ్ వచ్చింది అంతే. Where m is an integer, రాసుకోండి. 2ma in triangle ABC sin 2ma plus cos 2ma plus sin 2ma 2mc is equal to -1 whole to the power of
m minus 1 times 4 sin A sin B sin C. Four sin A sin B sin C. M is equal to 1 case already proved. M is equal to 1 case already proved చేసాం. Sin 2A plus sin 2B plus, where M is a positive integer. అది ఇంటీజర్ అని పర్లేదు. M is a positive integer. M is integer. Natural. ఎలా చేస్తాం? In triangle ABC, A plus B plus C is 180. Then sin 2MA plus sin 2MB plus sin 2MC. మీకు ఏదైనా ఎగ్జామ్ లో డిఫికల్టీ చేస్తే ఇక్కడ ఇస్తారు. M ఇచ్చి M వాల్యూ 1 అయితే ఎంత, 2 అయితే ఎంత, ప్యాసేజ్ లో ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్. ఇందాక నేర్చుకున్న దాన్ని M లో అన్నోన్ కాన్స్టెంట్ M పెట్టి M గురించి మాట్లాడటం. అది కాస్ట్ కావచ్చు, సైన్ కావచ్చు. నేను కాస్ట్ లో రాస్తున్నాను, సైన్ లో రాస్తున్నాను. ఇలాగే కాస్ట్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు మీరు. So again transformations. Write down this one as 2 times of sin A plus B by 2. This becomes MA plus MB. Sin MA minus MB. So మనకి ఇది ఎలాగో మార్చేది ఒకటే ఫార్ములా కాదు. 2 sin MC cos MC అని రాసేస్తున్నాను. మనకి ఇది cos sin లో ఉన్నది ఒకటే ఒక ఫార్ములా ఇది రాసేస్తాం. మరి దీన్ని మాత్రమే ఇలా A plus B plus C 180 అయితే M is an integer MA plus MB plus MC is equal to M pi. Therefore MA plus MB is equal to M pi minus MC. ఇది ఎలా ఇద్దాం? So sin of MA plus MB is equal to sin of M pi minus MC. ఇప్పుడు దీని గురించి చెప్పాలి. M is equal to 1, 3, 5 పెడితే ఒక రకంగా వచ్చిద్దాం. 2, 4, 6 పెడితే ఒక రకంగా వచ్చింది. ఏం చెప్తారా? కాబట్టి ఇక్కడ కేసెస్ కన్సిడర్ చేయాలి నువ్వు. 1, 3, 5 ఎప్పుడు రాస్తాం? 2, 4, 6 రాస్తే వచ్చిద్దాం. ఇక్కడ M వాల్యూ 1 పెట్టుకున్నాను అనుకోం. sin pi minus MC, pi minus C వచ్చింది. 3 పెట్టుకున్నా కూడా అంతే కదా. 3M minus 2C. ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటాం ఎప్పుడు? ఈ కేసుకి వచ్చేటప్పుడు వీఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటాం. అదే ఈవెన్ నెంబర్ పెట్టినప్పుడు ఫోర్త్ లో వస్తాం. దీనికం ఫోర్త్ వచ్చింది, దీనికం థర్డ్ వస్తుంది. So because M pi means M is an integer, either it may be even multiple or odd multiple. For odd multiples, it is in second quadrant. When it is even multiples, it is in a quadrant is this one. కాబట్టి M even అయినప్పుడు ఎలా? అది M is odd. ఎలా అయినా పర్లేదు. M is odd. సో దీన్ని బట్టి రిజల్ట్ మారిపోద్దాం. ఫైనల్ గా వచ్చే కన్క్లూజన్ M కి అందుకని -1 హోల్ పవర్ -1 రాసి. This is equal to sin MA plus sin MB. In case of odd, it is in second quadrant. At multiples of even multiples of pi by 2 అయితే sin గానే వచ్చిద్దాం. Because of M is integer, which is natural. For the case of odd numbers, pi minus 3 pi minus 5 pi minus. కరెక్టేనా? 3 pi minus అంటే ఒక సర్కిల్ తిరిగితే 2 pi M, ఇక్కడికి వస్తే 3 pi minus అంటే మళ్ళీ ఇక్కడే ఉంటాం. So this becomes a plus. M is odd, it is becomes plus MC. So write down this as a sin plus MC. మీకు ఇక్కడే స్టార్ట్ అయిద్దాం. ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఈవెన్ ఆడ్ సపరేట్ గా డిస్కస్ చేస్తే చాలా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin of MC plus cos of sin of MA plus MB can be written as sin of MC plus in case of M is odd. అప్పుడు మనకు వచ్చే సిచ్యువేషన్ ఏం చూస్తాం? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 times of sin MC cos MA minus MB plus 2 times of sin MC cos MC. What is the common value? 2 times of sin MC is common. Within the brackets, cos MA minus MB plus cos MC. Again, cos MC can be written as, it is an odd, it is in second quadrant. What about itself? Cos MC is equal to, this is equal to cos of M pi minus of MA
plus MB. Because it is not, it is in second quadrant, it becomes minus cos of MA plus MB. Since M is odd. ఇది ఆడ్ అవుతాం, ఈవెన్ అయితే ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చిద్దాం, అక్కడ మైనస్ వచ్చింది. సో దర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్ యూ హావ్ టు ఐడెంటిఫై. ఇక్కడ ఆడ్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో మెయింటైన్, ఈవెన్ అయినప్పుడు ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో మెయింటైన్. This is equal to 2 times of, this becomes minus of cos MA plus MB. Now expand the bracket value. This is equal to cos MA cos MB plus sin MA sin MB minus of cos MA cos MB plus sin MA MB. So cos terms cancel, it left with sin. This is equal to 4 times of sin MA into MB into MC. So we can write as minus 1 whole to the power of m minus 1. Where m is odd, we can also write down m minus 1 is becomes even. కాబట్టి మనకి ఆ ఫార్ములా రైట్ సైడ్ సరిపోయిద్దాం. minus 1 whole to the power of m minus 1. Where m is odd, m minus 1 becomes even. minus 1 whole to the power of even is positive. సో మనకి ప్లస్ వచ్చింది అన్నమాట. అలాగే ఆడ్ కేసు సెపరేట్ డిస్కస్ చేయాలి. That is the second case. Case 2. This is for even case. Do the same procedure for odd. Even case. Even is in fourth quadrant. దాన్ని కూడా రాయాలి. ఇది రాస్తే అది రాద్దాం. మీకు ఏదైనా ఎగ్జామ్లో చేస్తే ఎంఎల్తో అడుగుతారు, ఇంకంతే. మల్టిపుల్ అడగడానికి అదొకటే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ. రాయండి, నెక్స్ట్ ఇది కూడా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ కేసు ఎం ఈవెన్ అయితేనం. మొదటి 4 స్టెప్స్ లో మార్పే ఉండదాం, కన్వర్షన్ దగ్గరే స్టార్ట్ అయిద్దాం. m is even, that is equal to 2, 4, 6 m values. So sin of mc is equal to minus of MA plus MB. It is even, it is in fourth quadrant. Therefore, it becomes minus of sin MA plus MB. Minus of sin MA plus MB. Now we have to take common. MA plus MB namidi. MC, it becomes minus sin MC. Therefore, 2 times of sin MC with minus sin cos of MA minus MB. నేను అక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాను ప్లస్ 2 times of sin MC cos MC. Take minus of 2 times of MC is common and bracket value is cos of MA minus MB minus of cos MC. Again write as cos of MC is equal to cos of m pi minus of MA plus MB. Because of fourth quadrant, it becomes positive. Cos of MA plus MB minus 2 times of sin MC. నేను ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఈవెన్ కేసు అంటే పార్ట్ నుంచి రాసుకుంటున్నాను. నేను అదంతా రాయట్లేదు, 5 పార్ట్ నుంచి హాఫ్ పార్ట్ నుంచి రాస్తున్నాను. హౌ టు కన్వర్ట్ సైన్ ఆఫ్ MA ప్లస్ MB. ఏదైనా స్టెప్ రాయాలంటే రాస్తా. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి ఊడిపోయినట్టు కదా, దాంట్లో నుంచి రాస్తున్నాం. కాస్ ఆఫ్ MA మైనస్ MB మైనస్ కాస్ ఆఫ్ MA ప్లస్ MB. సో వాట్ ఈస్ ద బ్రాకెట్ వాల్యూ? మైనస్ అండ్ ప్లస్. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాస్ A కాస్ B ప్లస్ సైన్ A సైన్ B. కాస్ A కాస్ B మైనస్, సో మైనస్ మైనస్ ప్లస్. minus 2 times of sin MC into 2 times of sin MA into MB. This becomes minus 4 times of sin MA sin MB sin MC అని వచ్చింది. సో
So minus 1 whole to the power of m minus 1. M is even, it becomes odd, minus. Therefore, both the cases together we can write as minus 1 whole to the power of m minus 1. Even, negative, odd, positive. So that you can write as a general conclusion as minus 1 whole to the power of minus 1 into 4 times of sin MA, sin MB, sin MC. Both together in one case. ఇంకోటి ఫ్రేజర్స్ ఫార్ములా అని ఒకటి చెప్పాము, దాని అప్లికేషన్ కూడా ఇక్కడ రాయాలి. పోయిన వారం ఫార్ములా లాగా ఒకటి చెప్పాను, ఈ వారం డిరైవ్ చేస్తున్నాను. sin A, sin of A plus D, sin of A plus 2D, sin of A plus 3D, and so on. Sin of A plus n minus 1 into D. This you have to prove as sin of A plus n minus 1 into D divided by 2 into sin of n into D by 2 by sin D by 2. First angle A, last angle A plus n minus 1 into D divided by 2 into sin of common difference of angles by 2 into number of terms in the summation n divided by sin of common difference of angle by 2. What is the common difference of angles are in AP, whose common difference is D? Remember, sin of first angle of this one and the last angle of this one by 2 if the angles are in arithmetic progression, and sin function is there, sin of number of terms of that summation into common difference of the angle divided by 2 divided by sin D by 2. That is our formula. దీనికి డెరివేషన్ రాస్తున్నాం ఇప్పుడు. దీన్ని ఫ్రేజర్స్ ఫార్ములా రాస్తారు. FRAZE ఫ్రేజర్స్ ఫార్ములా కూడా అంటారు దీన్ని సమ్మేషన్. అట్లాగే కాస్ లో కూడా ఇంకో ఫార్ములా, రెండు కలిపి అంటారు కాస్ ఫార్ములా, ఫ్రేజర్స్ ఫార్ములా. So for this one I am doing the simplification. So using transformation formula, summation is trying to express as a difference formula. మనం ఇందాక రాసిన ఫార్ములాలో డిఫరెన్స్ రాయడానికి ఉన్న ఫార్ములా ఏందమ్మా? టూ sin A sin B ఉంటే రాయొచ్చు, మైనస్ తోటి ఉంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? cos of A plus B minus cos of A minus B. నేను ఇది అప్లై చేయబోతున్నాను. Expressing a term as a product as a difference. minus 2 sin A sin B ఉంటాను, దాన్ని plus 2 sin A sin B ని రాయొచ్చు is equal to cos of A minus B minus cos of A plus B. This is a base formula, is applied for all cases as expressing as a difference. ఈ transformation formula వాడతాం. Product of terms of alike is expressing as a difference of alike which are in terms of cos. ఇటు పక్క సైన్ లో ఉంటేనే కాస్ లో రాయగలం, అది మనకి బేస్. దీన్ని ఉపయోగించి ఎలా రాయాలి? ఇది బేస్ ఫార్ములా. minus 2 sin A sin B is equal to cos A minus B minus cos A minus B, A plus B minus A minus at రాసాను. So remember this formula. Now this is your required value. Sin A plus D, sin A plus 2D plus and so on. నేను లాస్ట్ టర్మ్ ఒకటే రాస్తున్నాను, sin A plus n minus 1 into D. This is sum of trigonometric ratios, but angles are in arithmetic progression. But all are in terms of same sin trigonometric ratio. So sum of such series can be expressed or calculated. There is no direct formula. And direct means there is no direct calculation of like previous formulas of AP, GP, HP. AP, GP లో ఉంటే చేస్తాము, AGP లో ఉంటేనా ఇది రాదు. ఏవైతే రావంటున్నామో వాటిని డిఫరెన్స్ లో రాయాలి. లాస్ట్ వీక్ లో కొన్ని చెప్పాం. 1 by sin A, sin of A minus B by sin A sin B, sin of A minus B by cos A cos B చెప్పాం. అది ఎలా డిఫరెన్స్ లో రాస్తాం? ఒకటి cot A minus cot B minus cot A, tan A minus tan B. పోయిన వారం చెప్పినవి
ఇలా ఉంటే ఒకటి రాసాం sin a minus b by sin a sin b ఉంటే ఒక రకంగా రాసాం. ఇది నేను లాస్ట్ వీక్ లో రాసిన ఫార్ములా. ఈ రెండు అప్లికేషన్ సమ్మేషన్ కనుక్కోవడానికి ట్రిగ్నామెట్రీలో ఈ రెండు ఫార్ములా వాడతాం. ఇది కాకుండా మనం వాడే మన ఇంకో ఫార్ములా ఇద్దాం. ప్రొవైడెడ్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్. ఇక్కడ మనకి ఒక్కొక్కటే ఉందాం, మరి ఆ రెండో టర్మ్ ఏదో మనం చేయాలి. ఆ రెండో టర్మ్ ని మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తాం విత్ 2 ఆల్సో బికాస్ యువర్ ఫార్ములా రిక్వైర్స్ 2. సో వాట్ ఇస్ ద కామన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ D? దాంట్లో హాఫ్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేస్తాం. therefore multiplying by 2 sin A sin D. 2 sin D by 2 is multiplied 2 times of sin A plus D sin D by 2 and 2 times of sin A plus D into sin D by 2 plus and so on 2 times of sin A plus n minus 1 into D into sin D by 2. Now you have to multiplying with sin D by 2 and also 2. So not to change its value, you can also dividing with 1 by 2 times of sin D by 2. So multiplying and dividing by sin D by 2. Multiplying and dividing by sin D by 2, then the remaining. And keep 1 by 2 sin D by 2 same and write down the remaining part. By using the above formula, A as A and B as D by 2 for the first case. So this is equal to 1 by 2 into sin D by 2. Keeping same. Now I am applying the formula of this one by taking A as small a and B as D by 2 in this formula. This is equal to cos A minus D by 2 minus cos A plus D by 2. This is our first one. This is our first bracket calculation. This you have to write down as this formula. And write down the next one. And also write down the next one. This one. Plus 2 sin. Taking as A plus D as A and B as D. For all cases, B treated as a D. But A changing as A, it will be A plus D, A plus 2D. This is equal to. Second bracket is cos of sum of these two angles. A plus D plus D by 2 minus cos A plus D minus D by 2. So keep in the second one. And I am writing third one is also cos difference A plus 2D minus D by 2 minus cos A plus 2D plus D by 2. And keep the third one. And the last one you have to write down. Cos A plus n minus 1 into D plus D by 2. This is the last bracket. Minus cos A plus n minus 1 into D minus D by 2. Just applying this formula to sin A sin B as cos A minus B minus cos A plus B. For the first one, second one, third one, and the also last one. Four times rasam. This is equal to 1 by 2 sin D by 2. And within the bracket, this one is equal to sin A cos A minus D by 2 minus cos A plus D by 2. So this is about the first bracket. What about the simplification of this one? This is equal to D by 2 plus D by 2 is 3D by 2. Keeping A same, and this is written as a 3D by 2 plus, sorry, minus. What about this one? Cos of A plus D minus D by 2. D minus D by 2 is equal to D by 2. Cos of A plus D by 2. This is about the second one, and comes to the third bracket. Cos of A plus D by 2 plus D by 2. That becomes 3D by 2. And this is equal to D by 2. And the next one is 2D minus D by 2. This is equal to 3D by 2 minus cos. Adding of these two gives 5D by 2. And so on. Last one. Cos of A plus. And this becomes D added by 2. 2 times of this one. 2 times of n minus 1 into D plus D by 2. Minus cos of A plus 2 times of n minus 1 minus D by 2. The last one. Only LCM is calculated for D terms. LCM is calculated for only D terms. In the bracket, in first bracket, this A plus D by 2
this a plus d by 2 cancel with this a plus d by 2. 3a plus d by 2 cancel with 3a plus d by 2. So in the first bracket, first term is left. మనకి మరి లాస్ట్ బ్రాకెట్ లో ఏం మిగిలిద్దాం? మనకి ఈ బ్రాకెట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ దే కట్ అవుతున్నాం, సెకండ్ అది మిగులుతుంది. ఈ బ్రాకెట్ కి ఈ బ్రాకెట్ తో కట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ క్యాన్సిల్, బట్ ఫస్ట్ వి లెఫ్ట్. కట్ అవుతున్నాం. నేను తేడా ఉల్టా సీదా రాస్తున్నాను మేడం. ప్లస్ కదా మధ్యలో, రెండు ఒకటి రావట్లేదు, కట్ అవట్లేదు. నేను తేడా రాశాను చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ మైనస్ రాయాలనుకుంటాం, నేను ప్లస్ రాశాను మైనస్. ఇక్కడ కొద్దిగా ఉల్టా రాసినట్టున్నాను, ఫస్ట్ మైనస్ రాయాలనుకుంటా, ఇక్కడ ప్లస్ రాయాలి. నేను ఇక్కడ తేడా రాశాను చూడం, ఏ మైనస్ డి బై 2 ఇది కూడా, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ కరెక్ట్ గానే రాశాను, ఇక్కడ కరెక్ట్ గానే రాశాను, ఇక్కడ కరెక్ట్ గానే రాశాను. ఇక్కడ మైనస్ రాయాలి, ఇక్కడ ప్లస్ రాయాలి. సో ఉల్టా సీదా రాశాను, ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్. సో ఓకే, రిమైనింగ్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ డి బై 2, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ 3d బై 2. ఓకే, ఇక్కడ కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి, ఇక్కడ కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి. ఇందులో సెకండ్ బ్రాకెట్ వచ్చి ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఏమేం కట్ అవుతున్నాం? ఏ మైనస్ డి బై 2 క్యాన్సిల్ విత్ ఏ మైనస్ డి బై 2, ఏ ప్లస్ డి బై 2, సారీ ఏ ప్లస్ డి బై 2, ఓ ప్లస్ డి బై 2. సో వాట్ ఇస్ ద క్యాన్సిలేషన్? ఏ ప్లస్ డి బై 2 క్యాన్సిల్ విత్ ఏ ప్లస్ డి బై 2, ఏ ప్లస్ 3 బై 2 క్యాన్సిల్ విత్ ఇందులో సెకండ్, ఇందులో వచ్చి ఫస్ట్ దాంతో కట్ అవుతున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏం క్యాన్సిల్ అయితే ఫస్ట్ కట్ అయిపోయింది. లాస్ట్ బ్రాకెట్ లో ఫస్ట్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ బ్రాకెట్ లో ఫస్ట్ ఉంటుందమ్మ. సో ఫైనల్ గా మనకి మిగిలేదు 1/2 టైమ్స్ ఆఫ్ సైన్ d by 2 విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. ఫస్ట్ బ్రాకెట్ లో ఫస్ట్ టర్మ్ మిగిలితే లాస్ట్ బ్రాకెట్ లో సెకండ్ టర్మ్ మిగిలిద్దాం. మైనస్ కాస్ ఆఫ్ a ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ n మైనస్ 1 ఇంటూ d ప్లస్ d by 2. Now using the transformation now for this one. Again sin cos c minus cos d formula. Cos c minus cos d formula. So what definitely వచ్చేద్దాం. 1/2 times of sin d by 2. This becomes minus 2 times of sin c plus d by 2. A minus d by 2 plus a plus 2 times of n minus 1 into 2 plus d whole divided by 2 into sin of a minus d by 2 minus a plus of 2 times of n minus 1 into d plus d by 2. ఎంత చూడండి, హోల్ డివైడెడ్ బై 2. ఇందులో ఏం క్యాన్సిల్ అయిద్దో మనకు ఫైనల్ గా మనం ఇందా చెప్పిన ఫార్ములా వచ్చింది. సో 2 to cancel, remaining value. Here is d minus d by 2, here is also plus d by 2, cancel, left with 1 by sin d by 2 minus of sin of a plus minus d by 2 plus d by 2 cancel, remaining value. Then n minus 1 into d. 2 to cancel, left with a plus n minus 1 into d whole divided by 2. Whole divided by 2. ఇక్కడ కూడా 2a. a plus a 2a minus d by 2 plus d by 2 cancel, 2 to cancel gives this one. Into sin of a cancel minus d by 2 minus d by 2. Cancellation చేస్తే ఎంత చూద్దాం, సింప్లిఫికేషన్. a cancel అయితే మిగతా వాల్యూస్ అమ్మ. ఇక్కడ ఒక మైనస్, ఇక్కడ ఒక ప్లస్ అయ్యి ఇక్కడ n d by 2 మిగిలిద్దాం. ఈరోజు ఒక ఫార్ములా. అలాగే కాస్ట్ లో కూడా చేయండి, వస్తుంది. సో క్లాస్ మీరు చేయండి, ఇది వస్తున్నాం రిజల్ట్. ఈ మైనస్ తీసేస్తే ఇక్కడ ఒక మైనస్ సైన్ ఉంటుంది, ఈ మైనస్ ప్లస్ అయిద్దాం. ఇవన్నీ మైనస్ సైన్లు. ఈ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయి రిజల్ట్ మిగిలింది. ఇది మన ఫార్ములా. సో టైం ఎక్కువైంది, ఆపుతున్నాను, మీరు ట్రై చేయండి. రేపు రెండో ఫార్ములా రాద్దాం.